Hello, welcome back to the channel. So in my previous video, I have discussed about volumetric analysis and relevant formulae related to volumetric analysis which we can use in solving problems. Those have been discussed and their origin also ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So those who are watching this video directly, please do watch that video on volumetric analysis synopsis video. Watch ಮಾಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು then you can just come to this video. So in this video I'll be considering 5 problems from various competitive exams. Most of them they are even from KCET ದಿಂದನೂ ಇದೆ and even some different source ದಿಂದನೂ questions ಇದೆ. First let's begin with some easy questions and then at the end we can take some difficult questions related to this. Okay, let's begin with the questions. Okay, let me take a simple question first. So this is from JI PMER 2010. The amount of oxalic acid required to prepare 300 ml of 2.5 molar solution is. So in fact ಇದೇನು ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 300 ml ಆಫ್ 2.5 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ 2.5 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂಥ 300 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 90 grams per mole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Right, so we know that molarity it is nothing but number of moles divided by volume of solution in liters, and number of moles when it is not given directly aವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mass, required mass ಅಥವಾ mass of the solute that they have taken divided by molar mass of solute, and that whole divided by V, that will give us molarity. So ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, this is given to you, molarity is given to you, right? Molar mass of oxalic acid 90 grams per mole ಅಂತ ಹೇಳಿ that also they have provided, and volume ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 300 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ 300 ml we can write as 0.3. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಜಸ್ಟ್ we need to solve this m, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ m, that should be worked out, and ಸ್ಮಾಲ್ m ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ 2.5. So this m I keep it as it is, molar mass 90 into volume of the solution, it is 0.3 liters. So 90 into 0.3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, 90 into 0.3 2.5 multiply ಮಾಡಿದರೆ, so what I get is 67.5 grams. So that means that I require 67.5 grams to prepare 300 ml of 2.5 molar solution, right? So and answer, it is first option itself, 67.5 grams, option A. Let me take the second question now. 10 cm cube of 0.1 molar monobasic acid requires 15 cm cube of NaOH solution whose molarity is. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 10 cm cube of 0.1 molar. This we can understand, 10 cm cube solution ಇದೆ, ಅದರದ್ದು molarity 0.1 ಇದೆ. So what they say is this solution is said to be monobasic acid. So first we should understand what is this monobasic acid. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 15 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೂಸ್ ಮೊಲಾರಿಟೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ KCET 2008 ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಡೈಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. See, acids which can donate 1 H plus ion per molecule, for example now HCl if you take, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 H plus ion. ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ 1 H plus ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, that will be called as basicity of acid, and basicity of this acid it is 1, and basicity of acid 1 ಇದ್ರೆ such acid it is known as monobasic acid. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟರ್ಮ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ HCl, ಇವನ್ HNO3 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 2 ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. H2SO4 if you take, it has 2 ionizable hydrogens, 2 H plus ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. That's how it is dibasic acid. H3PO4 orthophosphoric acid, it has 3 ionizable protons, ಅಂದರೆ 3 protons ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ, it is tribasic acid. That is the concept of basicity of acids. Similarly, even this concept it can be even extended to bases. So bases ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು basicity of acids ಅಂತೇವಿ,
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊನೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸ್. And if a base, one molecule, it can release 2 hydroxide ions. In that case, such a base, it will be called as diacidic base. It will be called as diacidic base. It will be extra agide. It should be diacidic base, right? So that is the concept of what is known as basicity of acids and acidity of bases. Now, if I come back to the problem, ಇಲ್ಲಿ monobasic acid ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So to make things easier, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 cm³ ಆಫ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ HCl ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. HCl ಅಂತ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಅದು ಆ ಮೊನೋಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು HCl ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ, NaOH ಜೊತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇದರದ್ದು 15 cm³ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ M1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A1 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M2V2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ A2 ಆರ್ B2 ಆಗಬೇಕಿದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ A2, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ A2 ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ A1, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ A2 ಸ್ಟೋಯಿಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅದನ್ನು A2 ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, right? So ಈಗ A1 A2 both are 1, so the formula it just changes to M1V1 is equal to M2V2 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ M1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.1, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? 0.1 into 10 or 10 into 0.1 ಬೋತ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ M1 ಮೊದಲು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ 10 into 0.1 that should be is equal to M2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ into volume, it is V2 15 cm³, right? See, ಇದು cm³ ದಲ್ಲಿದ್ರೆ this should also be in cm³. One you cannot keep it in, you can't keep in liters, and the other you cannot express it in cm³. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. So that's how this is in cm³, this should also be in cm³. And if you simplify this, M2 that will be equal to 10 into 0.1 divided by 15 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, which will be straight away 0.066 m. And that is one of the option, I suppose, 0.66 m, option B. So therefore answer for this question, okay, 0.066 mm. So that was option A, not 0.66 alla, 0.066 mm. So that was option A. So therefore this should be the answer for the question. Let me take up third question now. The volume of 10 molar and 4 molar HCl required to make 1 liter of 7 molar HCl-R. This is KCT 07 question, but in old syllabus the concept of normality ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 10 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, 4 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿನ HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 1 liter ಆಫ್ 7 molar HCl ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 liter ಆಫ್ 7 molar HCl ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 m ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು HCl ಆ್ಯಂಡ್ 4 m ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ M into V ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆರ್ M into V ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ that should be is equal to M1 into V1 plus M2 into V2 ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ MV ಮಿಕ್ಸ್ MV ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ M into V ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ that will be equal to M1 V1 plus M2 V2, ರೈಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟಂಟಿನ ಮೊಲಾರಿಟಿ 7 molar ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟಂಟಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 liter ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಲೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If I am substituting liters here, ಇಲ್ಲಿ V1 V2 that should also be substituted in terms of liters itself. And fortunately ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೀಟರ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸಿ, ಇದು 7 ಆಯಿತು, ಇದು 1 ಆಯಿತು. ಇದರದ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ 10 ಬರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ. 1ನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 10 molar ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 4 molar, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ
ಇಲ್ಲಿ V1 ಮತ್ತು V2ಗೆ ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಟು 7, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. 7 into 1 it is 7. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ V1 ಆ್ಯಂಡ್ V2ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು 7 ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 molar 1 liter ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.75 liters ಆಫ್ 10 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 10 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಎಷ್ಟು, V1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 0.75 liters. ಸಿ 0.75 liters ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು CM³ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು M×V ನನಗಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ CM³ ದೆನ್ M×V ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಲೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇದು 7 into 1 ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ 7 moles ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು 10 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 0.75 liter ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 10 into 0.75 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7.5 moles ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 7 millimoles, 7 moles. ಬಟ್ ನೀವು ಇದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು 0.75 liters 10 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಲೋನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7.5 moles ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 7 moles ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು 7.5 ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 0.8 liters ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ 10 m ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ 7 moles ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ 8 moles ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 10 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 0.6 liter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 10 into 0.6 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ 6 moles ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದಿಂದು ಇದು 6 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 7 ಆಗಬೇಕು. ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 mole ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 0.4 into 4 molar ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.4 into 4, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1.6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 6 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 7.6 ಆಗೋಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಇದು ಹಾಕಿದರೆ ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. V1 is equal to 0.5 ಆ್ಯಂಡ್ V2 is equal to 0.5 ಇಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. 10 into 0.5 ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5, 4 into 0.5 it will be 2. So this is 5, this is 2, 7 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this option D, this should be the answer, right? ಸೊ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಆಪ್ಷನಿಂದ 1 by 1 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. The volume of water to be added to m/2 HCl, m/2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.5 molar, it has been written as m/2 HCl, to prepare 500 cm³ of m/10 solution is. m/10 solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ again it will be 0.1 molar solution, right? So now 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು 500 cm³ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಸಿ. Okay, what I can do is, I can use this formula. We know this formula. Molarity into volume of concentrated solution, that will be is equal to molarity into volume of dilute solution. Right, let me just substitute the values. ನನಗೆ molarity of concentrated solution m/2 solution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 500 cm³ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. m/10 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ cm³ 500 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ m ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ನನಗೆ 0.1 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Volume of concentrated solution required to prepare 500 cm³ of m/10 solution. That can be worked out and that comes to 100 cm³. See, remember here that this is not the answer and one of the option purposefully ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ 100 cm³ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ 500 cm³ ಆಫ್ m/10
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 100 cm3. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ 100 cm3 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು 500 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 500 cm3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ 400 cm3 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 400 cm3. ಇದು 400 ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 500 ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 100 cm3 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 400 cm3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 400 cm3, ರೈಟ್. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 0.5 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸೇ 5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದರಿಂದ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ 500 cm3 ಆಫ್ 0.1 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಈ ಕಂಟೈನರಿಂದ ಈ ಕಂಟೈನರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ 500 cm3 ಆಫ್ 0.1 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 0.1 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 0.1 moles ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1000 cm3 ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ 0.1 500 cm3 ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ 0.1 moles ಬೇಡ, 0.05 moles ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಮೋಲ್ಸ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 500 cm3 ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಟೈನರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.05 moles ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು 0.5 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. 0.5 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 0.5 moles ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1000 ml ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 100 cm3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 0.05 moles ಹೋಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ 0.05 moles ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು 100 cm3 ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 400 cm3 ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟು 500 cm3, 400 cm3 ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 400 cm3. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Then only you can really enjoy this chemistry and physical aspects, physical chemistry related things. Always equation, they shouldn't be just looked at as equations. Fine, let me go to a last question. So this is appeared in 10 as well as 11. So KCET 2011 it was a peculiar paper. Much of the questions they were related from KCET 10 itself. So therefore overlapping you find. Maximum questions from KCET 10 they have appeared in the next year KCET 11, right. Sometimes it can happen to you also. So therefore always it is good to solve all previous papers. Fine. Now 50 cm3 of 0.2 molar HCl is titrated against 0.1 molar NaOH solution. 50 cm3 0.2 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 0.1 molar NaOH, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ 0.1 molar ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ದೇ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. NaOH ನಾವು ಬ್ಯೂರೆಟಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. The titration ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ discontinued. The titration it was discontinued after adding 50 cm3 of NaOH. Burette in the 50 cm3 NaOH ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ titration has been stopped. Then what they have done is the remaining titration is completed by adding 0.5 normal. This you can read it as 0.5 molar, 0.5 molar KOH. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 50 cm3 of NaOH ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು 0.5 molar KOH. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ KOH ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ 50 cm3 NaOH ಆದಮೇಲೆ NaOH ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ವೇ. ಸೊ NaOH ಆ್ಯಂಡ್ KOH ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೊನೊಯಾಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಅದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ HCl ಆ್ಯಂಡ್ NaOH ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ NaOH ಜೊತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ HCl it reacts with NaOH to produce NaCl and H2O. This is not necessary but still I have written, right. And this is mole to mole reaction. ಅಂದರೆ 1 mole of HCl ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ it reacts with 1 mole of NaOH. So it is 1:1 reaction.
ರೈಟ್. ನೌ ಕಮ್ ಟು HCl ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 0.2 ಮೋಲಾರ್ 50 cm3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ molarity that will directly give me millimole. So 0.2 into 50. ಸೊ 0.2 into 50 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 10 millimoles. ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು 10 millimoles ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 10 millimoles of HCl it is there with you. To that initially 0.1 molar 50 cm3 NaOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 0.1 molar 50 cm3 NaOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 5 millimoles of NaOH ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 1 mole ಇದ್ದಾಗ ಇದು 1 mole ಬೇಕು ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು 10 millimoles ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು 10 millimoles ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 millimoles ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 10 millimoles ಆಫ್ HCl ದಲ್ಲಿ 5 millimoles of HCl it has reacted with 5 millimoles of NaOH, and after the reaction, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ HCl NaOH ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಇದು 10ರಲ್ಲಿ 5 millimoles of HCl ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. whereas all NaOH it will be consumed. Of course 5 millimoles of these two they will be formed. That's not necessary now for this problem, but just I have written, right? So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 5 millimoles of HCl still it is remaining. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈ 5 millimoles ಆಫ್ HCl ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು KOH ಬೇಕು, ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ 0.5 molar ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1:1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು 5 millimoles ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ cm3, ದಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ 5 millimoles ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು 5 millimoles ಬೇಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1:1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ KOH ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 millimoles ಬೇಕು 1:1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 0.5 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 5 millimoles ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 5 millimoles. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ 5 millimoles ಆಫ್ KOH ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ 0.5 ಇದು ಯಾವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ 5 millimoles ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ V into 0.5 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ cm3ದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. V into this ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 cm3, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ D. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ D. Right. So I have tried to take all different variety of problems, 5 different variety of problems related to volumetric analysis or titration in this video. Hope this video it has helped you in understanding solving problems related to this aspect. So thank you for watching this video. Thank you.